कर्म करत होवे नह कर्म, तिसन बैसनों का निर्मल धर्म। धर्म मलीन भी होंदा है, कीते होए कर्म नाल जुड़ जाइए ते कीते होए कर्म नूं ही परमात्मा की प्राप्ति का मुल समझ लईए तो कर्म मलीन हो गया, धर्म भी मलीन हो गया। संसार दे च मनुखता की झोली दे च जो बहुता धर्म है वो मलीन है। क्यों कि वो धर्म, वो कीते हुए कर्म प्रभु का मुल समझिया गया है ते मुल ते परमात्मा का है ही नहीं। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारीए अमुल भंडार, उदा ते कोई मुल नहीं है, उदा ते कोई मुल पा ही नहीं सकता। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। तेरी कीमत नहीं पाई जा सकती, तेरा मुल नहीं पाया जा सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, किसी कर्म नाल, किसी धर्म नाल, किसी जप नाल, किसी तप नाल, किसी साधना नाल, किसी वर्त नाल, किसी पूजा नाल तेरा मुल नहीं पाया जा सकता, तेरी कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। जो तेरी उपमा करते ने, जो तेरा जप करते ने, ते जप करदियां ही करदियां एक दिन ऐसा होंदा है तेरे विच लीन हो जाते हैं। पर कौन लीन हो जाते ने? जो जप नूं तेरा मुल नहीं समझते, जो जप नूं तेरी कीमत नहीं समझते, जो नेकियां नूं तेरी कीमत नहीं समझते, जो कीते हुए पुण्य नूं तेरी कीमत नहीं समझते, बल्कि करी जांदन करी जांदन करी जांदन। भरोसा तेरी बख्शिश ते, यकीन तेरी बख्शिश ते, अपने कर्मां ते नहीं। जे अपने ही कर्मां ते भरोसा है तो फिर मैला धर्म है, हंकार पैदा होगा। अक्सर देखीदा है तीर्थ दान वर्त इत्यादि करके मनुख दा तकब्बुर वध जांदा है, हंकार वध जांदा है। क्यों? भरोसा अपने कर्म ते, भरोसा बख्शिश ते नहीं, भरोसा अपने कीते कर्मां ते। मैं ये कर्म कीते ने। त्याग ते वैराग दी मूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते ने, तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेह फल जात ते, जिम कुंजर इशनान। हाथी इशनान ते करदा है, सूंड दे नाल खूब अपने पिंडे ते पानी पांदा है, मल मल के नहांदा है, पर एकदम दरिया तो बाहर निकलदे हैं मिट्टी सूंड नाल ही अपने सिर ते पांदा है, अपने बदन ते पांदा है। तो कीता होया इशनान व्यर्थ चला गया, कीता होया दान उदों व्यर्थ चला जाता है जद हंकार दी मिट्टी मनुख अपने उत्ते पा लैंदा है। कीता होया पुण्य दा इशनान उदों व्यर्थ चला जाता है जद हंकार दी छाई मनुख अपने उपर पा लैंदा है। जपिया होया नाम और इसका इशनान उदों व्यर्थ चला जाता है जद हंकार दी खाक मनुख अपने उपर पा लैंदा है। सिर्फ हाथी ऐसा नहीं करते कि इशनान करके ऊपर मिट्टी पा लैन, मनुख भी ऐसा करता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो तन नूं इशनान करांदा है ते तन ते मिट्टी पा लैंदा है, मनुख भी मन नूं इशनान करांदा है ते मन ते हंकार दी मिट्टी पा लैंदा है। दान पुण्य जप तप ये मन दा इशनान है, इधर इशनान कीता इधर हंकार दी मिट्टी पा लई। इस वास्ते देखण दे च आया है कि तथा कथित धार्मिक जितने हंकारी आउंदे ने उतना अधार्मिक हंकारी नहीं है। क्यों कि हंकार करन लई उहदे कोल कुछ है ही नहीं, न दान न पुण्य न जप न तप न शील न संजम, वो किसदा हंकार करे। लेकिन एक धार्मिक बंदे कोल हंकार करन लई बहुत कुछ है। उहदे कोल दान है, उहदे कोल पुण्य है, उहदे कोल पूजा है, उहदे कोल तीर्थां दा रटन है, उहदे कोल वर्त है, उहदे कोल अनेकां तरह दीयां योग साधना ने। इस सब कुछ दा उसदे कोल अहंकार है, ये सब कुछ उसदे कोल है। लेकिन ये सब कुछ मन दे इशनान लई गए। मैं अर्ज करा योग साधना मन दा इशनान है, अहंकार मन ते मिट्टी पाना है। दान मन नूं हौला करना है, बोझ हटाना है, मन दा इशनान है। लेकिन अहंकार मन ते छाई पाना है, खाक पाना है। जप करना तप करना मन नूं इशनान कराना है, अहंकार करना छाई पा लेना है, खाक पा लेना है। हाथी दी तरह मनुख भी करता रहता है। दरिया दे कंडे खड़े होके
ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹਾਲਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤਪ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਦਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ। ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਤੇ ਜਪ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਅਡੋਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਰਣ ਮੇ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਿਖਾਣਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਿਖਾਣੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਮੱਥੀ ਮਿਥਿਆ, ਐਸੀ ਸੋਚਣੀ ਮਿਥਿਆ, ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ। ਕਰਮ ਸਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਰਅਸਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੱਚ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਖ ਸੁਰਤੀ, ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕਿਆਣਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਨੰਤ ਦਫਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਖ ਸੁਰਤੀ, ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਨ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਵਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ, ਜਪ, ਤਪ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਕਰਮ ਸਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਦ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਸੋਚਿਆ
ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ, ਮੇਰੀ ਸਾਦੀ ਹੋਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਠੋਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸਚਾ ਨੀਸਾ।